காலை பொழுதினை அடைந்த நாம் இந்த நேரத்தில் இவ்விடத்தில் ஒன்று கூடி ஒரு புதிய தினத்தை ஆரம்பித்த வண்ணம் இருக்கும் இத்தருணத்தில் அன்னை ஜாகிராவின் அதிபர், ஆசிரியர்கள், மாணவ தலைவர்கள் மற்றும் எனது அன்பின் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இலங்கை நாட்டின் 73வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த உத்தியோகபூர்வமான நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக திருமறையிலிருந்து ஓரிரு வசனங்களை பாராயணம் செய்வதற்காக ஏஎம் அப்துல்லா மற்றும் அதனை தாய்மொழியில் மொழிபெயர்த்திட ஏஎஸ் அஷ்பாக் அவர்களையும் இவ்விடம் அழைக்கிறேன். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. අසීමිත දයාව හා අසමසම අනුකම්පාවෙන් යුතු අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්. හොඳට හොඳක් ලෙස වෙනත් ඇල විපාකයක් නැද්ද? එබැවින් ඔබ සමූහයෙන් දෙකම ඔබ දෙවියන්ගේ වරප්‍රසාදයෙන් කුමක්නම් බොරු කරන්නේ හොද? මේ දෙක හැර ස්වර්ගයේහි ඔවුන්ට තවත් උයත් දෙකක් ඇත. එබැවින් ඔබ සමූහයෙන් දෙකම ඔබ දෙවියන්ගේ වරප්‍රසාදයෙන් කුමක්නම් බොරු කරන්නේ හොද? ඒ දෙක තදකොළ වර්ණයේ යුක්තය. එබැවින් ඔබ සමූහයෙන් දෙකම ඔබ දෙවියන්ගේ වරප්‍රසාදයෙන් කුමක්නම් බොරු කරන්නේ හොද? සදකල්ලාහුල් අලීම්. அந்த சகோதரர்களுக்கு நன்றிகள். அடுத்ததாக தேசிய கீதமும் பாடசாலை கீதமும் இடம்பெறும். அனைவரும் அதற்குரிய மரியாதையை செலுத்துமாறு தயவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
කගේ දරු කැළඹෙවිනා යමු යමු වී ඔබමා ප්‍රේම වඩා සමවේද දුරරලා නමෝ නමෝ මාතා අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ 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 මාතා Kalayan Zahira nam taye Kavinur puhalod tihalvaye Kalayan Zahira nam taye Kavinur puhalod tihalvaye Tirumale vali murai katriduvom Tirunabi vali pinpatriduvom கருணையும் பொறுமையும் பெருகிடவே கடலென வரும் துயர் வென்றிடுவோம் கலயம் Zahira நம் தாயே கவினொரு புகழோடு திகழ்வாயே கலயம் Zahira நம் தாயே கவினொரு புகழோடு திகழ்வாயே அறிவியல் அரசியல் கற்றிடுவோம் அழகியல் பலகளை கற்றிடுவோம் அகிலத்தை வென்றிட வழி அமைப்போம் அல்லாஹ் அருள்தனை வென்றிடுவோம் கலயம் Zahira நம் தாயே கவினொரு புகழோடு திகழ்வாயே கலயம் Zahira நம் தாயே கவினொரு புகழோடு திகழ்வாயே மலை பல வளமிகும் மாவனல்லை மறுவிய கலையகம் Zahiraவே மலைகளில் சுடரென திகழ்ந்திடவே மறை தரும் இறைவனை வேண்டிடுவோம் கலையகம் Zahira நம் தாயே கவினொரு புகழோடு திகழ்வாயே கலயம் Zahira நம் தாயே கவினொரு புகழோடு திகழ்வாயே சுதந்திரம் என்பது ஒரு நாட்டிற்கு மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் உரித்தான ஒன்றாகும். அதன் அடிப்படையில் இலங்கை நாட்டின் 73வது சுதந்திர தினம் ஆகிய இந்த நாளை கொண்டாடவிருக்கும் பிரஜைகளே ஆகிய நாம் இந்த சுதந்திர தினம் எமக்கு கிடைக்க காரணமாய் இருந்த மனிதர்கள் அவர்களை ஞாபகப்படுத்தி நாட்டின் சட்டத்திட்டங்கள் மற்றும் நாட்டுப்பற்றுடன் வாழ்வதே இந்த நாட்டிற்காய் செய்யும் ஒரு கடமையாகும். அடுத்ததாக நாட்டின் சுதந்திர தினத்தை பற்றிய ஒரு உரையை ஆற்றுவதற்காக சகோதரர் ஆகிப் அஹமட் அவர்களை விடம் அழைக்கிறேன். Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ගරු සභාවෙන් අවසරයි. ගුරු මෑණිවරුනි, ගුරු පියවරුනි, මා ආදරණීය මිතුරනි, ඔබ සැමට අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු. 73 වන නිදහස් දිනය සමරන මේ මොහොතේ නිදහසේ වචන ස්වල්පයක් කතා කිරීම ලැබීම ගැන පළමුව අල්ලාහ් තාලාටත් දෙවනුව සංවිධායක පිරිසටත් මම තුති පුද කරනවා. සහෝදරවරුනි, වසර 2500ක අධික කාලයක ඉතිහාසයක් ඇති අපේ ශ්‍රී ලංකාව විවිධ රජවරු පාලනය කළා. ඒ රජවරු රට දියුණු කළා. වැව් ඇමුණු හෙදුවා. සියලු ජන කොටස් ඒකරාශී කරන්න ඒකරාශී කරගෙන පාලනය ගෙන ගියා. සහෝදරවරුනි, ක්‍රිස්ත වසර 1505 දී පෘතුගීසීන් ලංකාවට ආවා. ඔවුන් මුහුද බඩ පළාත් අල්ලාගෙන පාලනය කරන විට ලංදේශීන් ලංකාවට ආවා. ඔවුන් පෘතුගීසීන් එළවා මුහුද බඩ අල්ලාගෙන පාලනය කරන විට ඉංග්‍රීසීන් ආවා. මෙම ජාතීන් තුන් වර්ගයේම කල පාලනය ලංකා වාසීන් පිළිකුල් කළා. පිළිගත්තේ නැහැ.
නිදහසේ ජීවත් වූ ජනතාවට විශාල කරදරවලට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. ඔවුන්ව එළවා දමන්න සිංහල රජවරු සටන් වැදුනා. ඒ සටන් වලට සියලු ජන කොටස් එකතු වුණා. හජ්ජි මරික්කාර්, කුංජල මරික්කාර් සටන් පෙරමුණේ ඉදිරියෙන් සිටියා. ඒ සටන් වලට පිරිමි විතරක් නොවේ සහෝදරවරුනි, කාන්තාවත් සහභාගී වුණා. ඒ සටන් වල ඉදිරියේදී හමීදුම්මා අස්රියා පිටනග කඩුව අමෝරා පරංගීන් එළවපු හැටි විජයබාහු කොල්ලය මහාචාර්ය අබේකෝන් ලෝනා දේවරාජන අයගේ පොත්වල සඳහන් වෙනවා. මිත්‍රවරුනි, 1815 වන විට ශ්‍රී ලංකාව මුළුමනින්ම ඉංග්‍රීසි අල්ලාගෙන අපි ඔවුන් යටත් වෙන්න සිදු වුණා. ඔවුන්ගේ පාලනයට අකමැති වීර කැප්පැටිපොළ, ගොංගාලේ ගොඩබණ්ඩා, වීර පුරන් අප්පු යන අය කැරලි ගැහුවා. ඒ වීර පුරුෂයන් නිදහස් පතා ජීවිතය පිදුවා. නිදහසෙහි අවශ්‍යතාවය ලංකා වාසීන් එදා තේරුම් ගත්තා. සහෝදරවරුනි, මේ කාලයේ මහත්මා ගාන්ධිතුමා ඉන්දියාවේ නිදහස් සටන පටන් ගත්තා. එයින් පෝෂිත වූ එන්.එම්. පෙරේරා, කොල්වින් ආර්.ඩී. සිල්වා, රොබර්ට් පිලිප් ගුණවර්ධනලා නිදහස් සටනට පණ දුන්නා. ඉන්දියාවේ තාහූර් මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ටිබෙට් ජාතික මහින්ද හාමුදුරුවෝ කවියෙන් පණ දුන්නා. වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හාමුදුරුවෝ කතිර කොඩිය බිම දමා සිංහ කොඩිය එසෙව්වා. මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායකතුමා සමග සර් ඩී.පී. ජයතිලක, එෆ්.ආර්. සේනානායක, ඊ.ඩබ්ලිව්. පෙරේරා යන අය පෙරමුණේ ගැන කටයුතු කළා. මේ අය ගෙන ගිය නිදහස් ව්‍යාපාරයට ටී.බී. ජායා, එම්.සී. සිත්තිලෙබ්බේ, පොන්නම්බලම් අරුණාචලම්, සර් පොන්නම්බලම් රාමනාදන් යන අය උරෙන් උරගැටි වැඩ කළා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට 1948 පෙබරවාරි මාස 4 වනිදා ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස් ලැබුණා. ජාතික කොඩියක් ගැන කතා කරන විට නැගෙනහිර පළාතෙන් පත් වූ අතිනීතිඥ සින්නලැබ්බේ මහතා එදා වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හාමුදුරුවෝ එසවූ සිංහ කොඩිය සුදුසුයයි යෝජනා කළා. එය හැමෝම පිළිගත්තා. නමුත් මිත්‍රවරුනි, ජාතික කොඩියට සිංහයා යෝජනා කළේ සින්නලැබ්බේ මන්ත්‍රීතුමා බවට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් සොයරනි, ලේ වැගිරීමකින් තොරව ලැබූ මේ නිදහස අපි සියලු ජන කොටස් සමගිව සාමයෙන් කටයුතු කර රට සෞභාග්‍යයේ දෙක්ම කරා පියනගමු, ජයලගමු. ஜிதாக்கல்லாஹ். அந்த சகோதரருக்கு நன்றிகள். வெறும் காகிதமாய் இருந்த எம்மை 13 வருட காலமாய் சுமந்து ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஓவியமாய் மாற்றி அமைத்த பெருமை அன்னை ஜாயிராவின் ஆசான்களை சாரும். அந்த வகையில் ஆசிரியர்கள் சார்பாக
கல்லூரியின் உதவி அதிபர் எம்எச்எம் நவாஸ் ஆசிரியர் அவர்களை இடம் அழைக்கிறேன். Assalamu alaikum. Dear principal, deputy principals, vice principals, teachers and my students, I'm here to say a few words on the occasion or on the day period to the 73rd Independence Day of Sri Lanka. I would like to, in about 3 minutes time, I would like to say three or four, a couple of things for you to share my thoughts on this occasion. We are celebrating the 73rd Independence Day of Sri Lanka, inshallah tomorrow. Today is the day prior to that. We had been under the rule of the Europeans, as Akif said, for 500 years. They came to Sri Lanka in 1505 and they left us in 1948. Almost 500 years, 5 decades, 5 centuries, we had been there under the rule. So first of all, we would like to see why we were their slaves, or why they had conquered us. Europeans, say the Dutch, the Portuguese and the British all came to Sri Lanka one after the other and they captured us. Not only us, they captured the whole world, I must say. It is basically nothing but their education and their technology and their bravery. 3 things. They had more education and more technology than we did some 500 years back. And they were very brave. People like Magellan, Vasco da Gama and Columbus, they sailed across the ocean, Atlantic Ocean and Pacific Ocean. They risked their life. Magellan was very brave. He risked his own life. He had a big crew. Some of them died on the way. Some of them tried to sabotage him, kill him. Anyway, he did it. He lost his life. But this bravery, this education, this technology made them conquer the world. They explored their world. They sailed across the ocean and the reward was very big. Not countries like Sri Lanka, but they got North America, Canada and America. South America, countries like Brazil, big countries. The Indian subcontinent, India, Pakistan and Bangladesh, very big area. China, the most populous country then and now, and one of the biggest countries in the world, Brazil. Okay, these things were given to them. These places were surrendered in front of education, technology and bravery. That is one point. So this is very important for us to safeguard the freedom of Sri Lanka and other countries. Number 2, we lost Kandy, our kingdom. One guy was there. He was born 1774, John Doyle. When he was 40 years old, the Kandyan kingdom fell in the hands of the British. What did he do? He was civil servant. He did lots and lots of things, but 2 things are very important. Doyle broke the unity of the people in the Kandyan region. Number 1, the Kandyan region people were very brave, okay, intelligent, but Doyle came to Kandy and broke the unity. Number 1. Number 2, he destroyed the leadership. Our leaders became the sort of alcoholic or drunkards in the hands of these people. So when Doyle was able to break the unity of our people, then Doyle was able to destroy the leadership. The whole Sri Lanka fell in the hands of these colonial powers. Second point, first point, education, technology and bravery, very important for having independence. Third thing, we must be united. We must protect our leadership. Your father is your leader, our principal is our leader, the country's president is our leader. We must be able to protect these things, this leadership, to protect our independence. If not, we will lose it. Doyle is no more, but there are Doilies in the world. Maybe Norway is a Doily, America can be a Doily, or it's India can be a Doily, or China can be a Doily, or the media can be a Doily. These Doilies are still there to destroy our country, destroy our leadership, destroy our unity.
So we must be very careful on this occasion. We are looking forward to 73rd Independence Day, but we must be able to protect it because it is the blood, as Akif said, of our forefathers, of our freedom fighters. And Akif said, there are a lot of leaders. D.P. Jaya was one of them in the 40s, and the 40s, the British people asked whether they had any objection in giving freedom to Sri Lanka or the Sinhalese people here. He said, no, we don't have any objection. Please give us freedom. We want freedom. That's how these leaders work. Finally, one leader, there are a lot of leaders, but one leader is touching us. He is Dr. C.W.W. Kannangara. He fought against not white people, basically. He fought against the Brown Sahibs, the elite of Sri Lanka. They didn't want to give you education. They won't have it. So he fought, and at the cost of economic prosperity, he tried to give us the education. Now we are enjoying it. So if you want to protect this freedom, this independence, we have to get the best out of the things that was given by people like Dr. C.W.W. Kannangara. He was one of the best freedom fighter in my point of view because he has tried to give poor people of Sri Lanka. Sri Lanka is a poor country, of course. You can see in the town, if you go there, people riding on footboards in the buses and people begging on the pavements, people breaking stones there, but still education and health are free in the country for the people of Sri Lanka. So Sri Lanka is in a sense rich country. Because of these people like Dr. C.W. Kannangara, Sri Lanka has become a country where, even Corona is a good example. People could withstand this jam because of the education and the health which have been given free of charge to the people of Sri Lanka. So again, I just tell you, it is the independent depends on our education, on our technology, on our bravery, and on our unity, and on strengthening our leadership. That's my message for you this morning. Jazakumullah khair. ஆசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றிகள். அடுத்ததாக உரையாற்ற உயர்தர பிரிவு பகுதி தலைவர் எம்.எஸ். நாளிர் ஆசிரியர் அவர்களை இவ்விடம் அழைக்கிறேன். பிஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹி வஹ்தா வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா மன் லா நபிய்ய பஅதா வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி அல்லதீன இத்தபஉ சுன்னத்தன் நபிய்ய அபதா அம்மா பஅத். கௌரவ அதிபர் அவர்களே, பிரதி அதிபர்களே, உதவி அதிபர்களே, பகுதி தலைவர்களே, அன்பின் ஆசிரியர்களே, அன்பு பிள்ளைகளே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இலங்கை திருநாட்டின் 73வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு மாகாண கல்வி திணைக்களம் அதன் பணிப்பாளர் பணிப்புரைத்ததற்கு அமைய இன்றைய தினம் நாளைய தினம் சுதந்திர தினமாக இருந்த போதிலும் இன்றைய தினம் மிக எளிமையாக இன்றைய கோவிட்-19 என்கின்ற இந்த சிக்கலோடு மிக எளிமையாக இந்த சுதந்திர தினம் எமது பாடசாலையிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதற்கு முன்னர் உரையாற்றியவர்கள் இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக, இந்த நாட்டின் சுதந்திரத்தின் பின்னணியில் உழைத்தவர்கள், அதற்காக முன்னின்றவர்கள் பலரையும் ஞாபகப்படுத்தினார்கள். எனக்கு தந்திருக்கின்ற இந்த சுருக்கமான நேரத்தில் உங்களுடைய உள்ளத்தோடு இந்த தேசத்துக்கு நானும் நீங்களும் என்ன பணியாற்ற வேண்டும் என்பது பற்றி ஒரு சில ஞாபகமூட்டலை மாத்திரம் செய்துவிட்டு போகலாம் என்று நினைக்கின்றேன். வரலாற்று நடுவிலும் இந்த இலங்கை தேசத்தின் வாழ்ந்த எமது மூதாதையர்கள், எமது பாட்டன் பூட்டன்கள் இந்த நாட்டிலே, இந்த தேசத்திலே நானும் நீங்களும் தலை நிமிர்ந்து நிற்பதற்கான எல்லா வகையான ஏற்பாடுகளையும் செய்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள். எம்மை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் சுமந்திருக்கின்ற அந்த சன்மார்க்கம் எமக்கு ஒரு தேசத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறது? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தேசத்தை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். தேசத்தின் மீது அன்பு வைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். மக்கமா நகரத்தை விட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அனுப்பப்படுகின்ற போது நபி அவர்கள் அந்த மக்கத்தை பார்த்து கொண்டு
கண்ணிலே கண்ணீர் மல்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், ஏ மக்கத்து மண்ணே, உன்னை விட்டும் நான் பிரிந்து போவதற்கு என் மனம் எனக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை. இந்த மக்கள் என்னை வெளியேற்றி இருக்காவிட்டால் நான் ஒருபோதும் இந்த மக்கத்து மண்ணை விட்டும் பிரிந்து செல்ல போவதில்லை என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஏனென்றால் தான் பிறந்த பூமியை நேசித்தார்கள். நபியவர்கள் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை அதிகமாக தன் பிறந்த மண்ணை பற்றி ஞாபகப்படுத்தினார்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே சொல்லுகின்ற போது, நான் இந்த பிறந்த பூமியின் இந்த மண்ணை உருவாக்கிய ரப்பே என்று அழைப்பார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்த மண்ணை நேசித்தார்கள். மக்கத்து மண்ணிலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருந்து மதீனத்துக்கு அவர்கள் சென்றதன் பின்னால் அவர்களுக்கு ஒரு செய்தி கேள்விப்படுகிறது. மக்கத்து வாழ் மக்கள் சிரமப்படுகிறார்கள், அவர்களுக்கு பொருளாதார ரீதியான நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது, பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு கேள்விப்படுகின்ற போது, நபிகளார் மக்கத்து மண்ணில் மக்களுக்காக மதீனத்திலே பொருள் சேகரித்து அந்த மக்கத்து மண்ணுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அது மாத்திரமல்ல, நபிகளார் மதீனாவில் இருக்கின்ற போது அந்த மதீனத்து மண்ணை பற்றி பேசுகின்ற போது சொன்னார்கள், இறைவா, எனது உள்ளத்திலே இந்த மதீனாவின் நேசத்தை ஏற்படுத்தி விடுவாயாக. நான் மக்கத்து மண்ணை நேசிப்பது போன்று அதைவிட அதிகமாக இந்த மதீனாவை நேசிக்கின்ற மனிதனாக நீ என்னை ஆக்கிவிடு என்று சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுக்கு நோய் ஏற்பட்டு காய்ச்சல் ஏற்பட்டு சிரமத்தோடு படுத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த மக்கத்து மண்ணை நினைத்து அழுகிறார்கள். எனக்கு இந்த சிரமம் ஏற்பட்ட போது நான் பிறந்த பூமியில் இருந்திருந்தால், அந்த நிழலிலே இருந்திருந்தால், அந்த பள்ளத்தாக்கிலே இருந்திருந்தால் எனக்கு எவ்வளவு இதமாக இருக்கும், மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்கின்ற கருத்துப்பட கவி பாடுகிறார்கள். இப்படி இஸ்லாத்துடைய வரலாற்றை புரட்டி பார்ப்போமானால் நாங்கள் அந்த நபிகளார் தேசத்தை நேசித்த விதத்தை எங்களுக்கு கண்டுகொள்ளலாம். அன்பின் மாணவர்களே, அன்பின் பிள்ளைகளே, நாங்கள் வாழுகின்ற இந்த பூமியை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறோம்? இந்த சுதந்திர இலங்கையில் நாங்கள் அத்துணை விடயங்களையும் அனுபவிக்கிறோம், அனைத்தையும் அனுபவிக்கிறோம். ஆனால் இந்த தேசத்துக்காக நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம்? குறிப்பாக ஒரு சாதாரண விடயத்தை யோசித்து பாருங்கள். இங்கு நட்டப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மாமரத்தை யோசித்து பாருங்கள். அந்த மாமரத்தை இந்த தேசத்தில் வாழ்ந்த ஒருவர், எங்களில் ஒருவர் என்றோ ஒரு நாள் நட்டி வைத்ததனால் அதில் நாங்கள் இன்று நிழல் பெறுகிறோம், அதில் பயன் பெறுகிறோம். நாங்கள் எத்தனை மரங்களை நட்டி வைத்திருக்கிறோம்? எங்களது பின்னால் வருகின்ற எங்கள் சகோதரர்கள், எங்களது பரம்பரைகள் அதிலிருந்து பயன்பெறுவதற்காக இந்த தேசத்துக்காக நாங்கள் என்ன செய்து வைத்து விட்டு போயிருக்கிறோம்? கலாநிதி பதியுதீன் மஹ்மூத் அவர்கள் அன்று இந்த சுதந்திரத்துக்காக இந்த நாடு துடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற போது மிகவும் இளம் வயதிலே இருக்கிறார்கள். அவருடைய பேச்சின் போது அவர்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா? இந்த தேசத்துக்கான உரிமை கிடைக்கட்டும், இந்த தேசத்தை பாதுகாக்கின்ற மனிதர்களில் நாங்களும் இருப்போம். ஆங்கிலேய அரசு இந்த நாட்டில் இருந்த அந்த தலைவர்களிடத்திலே கேட்கிறார்கள், நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்க போகிறோம், உங்களுக்கு என்ன உரிமை வேண்டும்? உங்களுக்கு என்ன உரிமை வேண்டும்? எமது தலைவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? நீங்கள் எங்களுக்கு உரிமை தர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, நாங்கள் எங்களுடைய நாட்டிலே உரிமையை பெற்றுக் கொள்கிறோம், நீங்கள் எங்களுக்கு சுதந்திரத்தை தந்துவிட்டு செல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள். அப்படிப்பட்ட தலைவர்களின் பின்புலத்தில் வந்தவர்கள் தான் நானும் நீங்களும். எனவே இந்த சுதந்திர தினத்தை நாங்கள் ஒரு இஸ்லாமிய பார்வையாக பார்க்க வேண்டும். நாங்கள் வாழுகின்ற இந்த பூமியில் எங்களால் என்ன செய்ய முடியும்? எங்களால் என்ன செய்ய முடியும்? குறைந்தது தான் வாழுகின்ற வீட்டு தோட்டம், தன்னை சூழ இருக்கின்ற இடம், இதை குப்பை கூலமில்லாத இந்த தேசத்துக்கு பொருத்தமான இடமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். எங்களது வீட்டின் கழிவு நீர்கள் இந்த தேசத்துக்கு பாதகம் இல்லாமல் செல்லுகின்ற வழியை பிள்ளைகள் என்ற ரீதியில் ஒரு மார்க்கத்தோடு இணைந்த அடிப்படையில் நானும் நீங்களும் அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டும், அதற்கான ஒழுங்கை ஏற்படுத்த வேண்டும். நானும் நீங்களும் ஒரு மரத்தை ஏனும் நட்ட வேண்டும். ஒரு இஸ்லாமியனின் பார்வையில் சக்கராத்தில் இருக்கின்ற போது அடுத்த நிமிடம் உனக்கு மரணம்தான் வரப்போகிறது என்றாலும் கூட உனது கடைசி நிமிடத்தில் நீ ஒரு மரத்தை நட்டி விட்டு போ என்கின்ற அடிப்படையை சொல்லித் தந்த மார்க்கத்தின் சொந்தக்காரர்கள் நானும் நீங்களும். எனவே எங்களுக்கு ஏனையவை போன்றதல்ல, ஒரு மரத்தை நட்டினால் அந்த மரத்திலிருந்து பறவைகளும் மிருகங்களும் சாப்பிடுகின்ற
புசிக்குகின்ற ஒரு தேன், அதிலிருந்து பருகுகின்ற ஒரு தேன் துளிக்கும் கூட எங்களுக்கு சதக்காவின் நன்மை எழுதப்படுகிறது என்ற சொந்த மார்க்கத்தின் சொந்தக்காரர்கள் நாங்கள். எனவே இந்த சுதந்திர தினத்தில் இந்த நாடு சொல்லி இருக்கின்ற வளமான நாடு என்கின்ற அந்த இடத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் எங்களையும் எங்கள் சூழ இருக்கின்ற இடத்தையும் நாங்கள் சுத்தம் செய்வோம், மரங்களை நடுவோம், தேசத்துக்காக பொது இடங்களை நாங்கள் இந்த சுதந்திர தினத்தை மையப்படுத்தி சுத்தம் செய்வோம். எங்களால் முடியுமான அளவு நாங்கள் இந்த தேசத்துக்கு பங்களிப்போம். குறிப்பாக ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்தவரையில் நாட்டு சட்டங்களை மார்க்க சட்டத்துக்கு முரண்படாத போது அத்துணையையும் பின்பற்றுவது மார்க்கத்தின் கடமை என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். எனவே நாங்கள் தேச சட்டங்களை மதிப்போம், தேசத்தின் கருத்துக்களை மதிப்போம், அரசுடைய சட்டங்களை மதிப்போம், தேசத்துக்கு விசுவாசமாக நடந்து கொள்வோம். இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் உயர்ச்சிக்கும் காரணகர்த்தாக்களாக நாங்களும் இருப்போம். அன்று மன்னர்களின் வீட்டின் சமையற்காரர்களாக நம்பிக்கையோடு எங்களை எடுத்தது போன்று, மன்னர்களின் வீட்டின் வைத்தியர்களாக நம்பிக்கையோடு எம்மை எடுத்தது போன்று நாங்களும் இந்த தேசத்தின் விசுவாசிகளாக இருப்போம். இறைவன் இந்த தேசத்தை விசுவாசிக்கின்ற தேசத்துக்காக சேவை புரிகின்ற நல்ல மனிதர்களின் கூட்டத்தில் எம்மை சேர்த்தரல வேண்டும் என்று கேட்டு சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஆசிரியருக்கு நன்றிகள். உலகெங்கும் புகழ்பெற்ற எம் அன்னை ஜாகிராவினை வழிநடத்தும் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களின் உரை அடுத்து. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. கல்லூரியின் பிரதி அதிபர்களே, பகுதி தலைவர்களே, சகோதர ஆசிரியர்களே, அன்புக்குரிய மாணவ மாணவிகளே, இலங்கையின் 73வது சுதந்திர தினத்தை நாளைய தினம் கொண்டாடவிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இன்றைய தினம் பாடசாலையிலே ஒரு எளிமையான வைபவத்தை ஏற்பாடு செய்து நடத்துமாறு மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் அவர்கள் வழங்கிய பணிப்புரைக்கு இணங்கத்தான் இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்வு இந்த இடத்திலே நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்விலே கேட்டுக்கொண்ட விடயம், பாடசாலை மட்டத்திலே நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்து குறைந்தபட்சம் ஒவ்வொரு மாணவரும் தங்களது வீட்டு சூழலிலே ஒரு மரத்தை நடுவதோடு பாடசாலை சூழலில் ஒரு சில மரங்களையாவது நட்டு இதனை மேம்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அந்த அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். இதன் பின்னால் இன்ஷா அல்லாஹ் ஆரம்ப பிரிவு பகுதியிலே அந்த மரநடிகை விடயங்கள் இடம்பெறும். அதனோடு எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சிகள் நிறைவேறும். எனவே அன்புக்குரிய மாணவர்களே, சொன்னது போல இந்த நாட்டுக்கு, இந்த தேசத்துக்கு விசுவாசமாக இருக்க வேண்டிய நாங்கள், நாட்டின் சட்டத்தை மதிக்கக்கூடிய நாங்கள், நாட்டின் தேவைகளை அறிந்து, நாட்டின் நிலைமைகளை அறிந்து வாழக்கூடிய நாங்கள் ஒரு நல்ல மாணவனாக, நல்ல பிரஜையாக எதிர்காலத்தில் மிளர வேண்டும். அதற்கான எண்ணப்பாடுகளை உங்கள் உள்ளத்தில் வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த நாடு தொடர்ச்சியாக நல்ல பாதையிலே சென்று எங்களுக்கு எல்லாம் சீரான வாழ்க்கை கிடைக்க வேண்டும் என பிரார்த்தித்துக் கொள்ளுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் அதற்கான ஏற்பாடுகள் எங்கள் கைகளில் தான் இருக்கிறது என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நிகழ்வுக்காக ஏற்பாடுகளை செய்து தந்த அனைத்து ஆசிரியர் பெருந்தகைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாட்டுப்பற்றும் நாட்டிற்கு மரியாதை செய்தலும் பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி மட்டுமின்றி வாழ்நாள் பூராகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்று கூறி இறுதியாக துவா ஓத சகோதரர் எம்ஆர்எம் சராப் அவர்களை விடம் அழைக்கிறேன். இதுவரை நேரமும் உங்களுடன் இணைந்திருந்த நான் தரம் 13 வகுப்பை சேர்ந்த மனாஜ். اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا